कॉलेज जाउछु परा सबुठारु बड़ कॉलेज मो मो पुओ को बड़ पदवी रे देखिबा को चाहे दिबा करो मो स्वप्न केबे साकार हेबो जाने ना निश्चय साकार हेबो बाबू निश्चय साकार हेबो बाबू काम तो सरी देछि मोरे आसी पारे की हौ ओके जाओ तबे ताहले मु आसीली बाबू बादल कोई पर्यंत फेरिनी आजी एत समय हो गलानी बापा बापा ए बापा ए कहो को तुम को आसे पहुंची गलानी मां बापा आजी को तुमको एक खुशी खबर करती को खुशी खबर अरे खुशी खबर कथा मु जाने तेबे कहिला देखी से खुशी खबर ती कोन सेतिकी कथा कोन मु जानि बिनी परीक्षा पास हो जेछु सत ना खाली पास नुहे ना ओ हम कॉलेज रे प्रथम स्थान अधिकार करिछि जति पई तो कॉलेज रे ए ट्रॉफी और 40,000 टका पुरस्कार मिलिछि तो सत कहछु मोरे ओ मां तते विश्वास करबा को हेबो एइमे 40,000 टका ए गरीब गुड़िया रे टंकार पद्म फुलटिया परी फुटी उठिछि समस्त आशा पूर्ण करि दियो ठाकुर समस्त आशा पूर्ण करि दियो हेले आमको कोन मु स्नातक पढिबा को चाहे बापा एबे जे तुम स्वप्न को साकार करि पारिबी ओ स्वप्न ताहले तू पढ़िबू कोठी देखी बापा जेउथि गले भल जगह देखि एडमिशन करबा पड़िबो अच्छा कहिलु बापा आम पाख शहरर सबुठारु बड़ कॉलेजर ना कोन तू कोन पाई बापा ओहो मु जानिबा को चाहे रेभेन्सा कॉलेज बापा हो सेही कॉलेज कथा हम पचारुथिली आम सान बाबू को सेठारे पढ़ाइबा कथा कहूथिले तू तू कोन सेठी पाठ पढ़ि पारिबोनी पारि बापा किंतु 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 पई कोन सेठी पाठ पढ़िबा खर्च ढेर पैसा लागिबो बापा ताहा आम पक्षे संभव नुहे काहे संभव नुहे निश्चय संभव अरे मु परा अछि तोरा बापा जदि आवश्यक पड़े ताहले मु अर्धेक जमी बिकी देबी तू सेठारे पाठ पढ़िबू हां और यदि सेतिकी न हुए तो मोरे जेतिकी गहना अछि सब बंधा पके देबी तू सेतिकी भय करना बामन होई के कोन चंद्र को छुई पारे बापा पोखरी रे फुटी दिबा पद्म केबे कोन सूर्य को स्पर्श करि पारे बापा आलुर संधान रे दीप शिखा को डेई पडुथिबा कीट कोन प्राण फेरी पाए बापा
बापा हेले एठी कारण हरिणी मानकु देखी मो पाठ कम नाटक करियो बेसी मजा लागिबो मु हेबी ए कुंजवनर कृष्ण ए माने हेबे मो गोपी इट इज सो एक्साइटेड ओ गॉड अरे ये तो बादल भरिया लागुची हां सते तो बादल बादल ए बादल सान बाबू तू एठी काण करूछु ମୁଁ ବି ଏଇ କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖିଛି सान बाबू ओ गॉड यू डोंट नो एनीथिंग बहुत बड़ेगा ये पट मो द्वारा हुएनी हेले बापा करो सही एकाजी बोला पाठ पढिबा बड़ मଣିଷ ହେବ तते देखिला ପରେ ना मोर मने पडुची मोर बड़ समस्या समाधान हे गला ସମସ୍ୟା ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ପୁଣି କେମିତି ସମସ୍ୟା सान बाबू ओ गॉड यू डोंट नो एनीथिंग अरे एते सारा ना किए लिखिबो पाठ माय फुट बापा करे जेते संपत्ति ना मु बसे खाइले सारीबनी अरे जीवन किए नष्ट करे तेरा मारा सबु ना तू लिखि देबू सान बाबू ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିଦେବି ମୁଁ ତ ଗରିବ ପିଲାଟା ଏଠାରେ ଆଡମିସନ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥିବା 40,000 ବାପାର ଜମି ମାର ସୁନା ଗହଣା ବନ୍ଧା ପକାଇ ଦେଇ ଆସିଛି ମୁଁ ବି କଣ କରିବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି ଆପଣ ଏ ଗରିବ ପିଲାଟାକୁ ନୋଟ ଲେଖିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ମୋର ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଦେଲେ सान ବାବୁ ନହେଲେ ମୁଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ପାଇଥାନ୍ତା କେଉଁଠୁ ओ गॉड यू डोंट नो एनीथिंग चढ़ीबनी एथिरे कोचिंग क्लास दरकार ओ ता भाई मासिक 4 रु 5,000 खर्च हेबो सान बाबू ଏତେ ଟଙ୍କା ମୁଁ ପାଇବି କେଉଁଠୁ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବି କେମିତି सान ବାବୁ ओ गॉड यू डोंट नो एनीथिंग एमिति समस्या नहीं जहार समाधान ए जगदे पाखरे नहीं हो सान बाबू अरे सुन हो सान बाबू एइटा कोन जानि छु बोल सान बाबू ओ गॉड यू डोंट नो एनीथिंग खाली फोन खाए स्मार्टफोन यू डोंट नो एनीथिंग एमिति गुडा फोन किने जोथिरे तू पाठ पढी पारिबु नोट बनै पारिबु और इंपोर्टेंट क्वेश्चन मध्य पाई पारिबु ହେଲେ सान ବାବୁ ଏହାର ଦାମ କେତେ ओ गॉड यू डोंट नो एनीथिंग अरे मात्र 25,000 सान ବାବୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମାତ୍ର ହେଇପାରେ ହେଲେ ଏ ଗରିବ ପିଲାଟା ପାଇଁ ଜାତକ ପରି ଜମି ରହିଥିବା ସେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଭସା ବାଦଲ ପରି କିଏ ଜାଣେ ପବନର ବେଗ କେତେବେଳେ ତାକୁ ହାତରେ ଖସେଇ ନେବ ପାଇବେ କେଉଁଠୁ सान ବାବୁ wait a minute हाय स्वीटी मु एबे तम कथा ही भाबुथिली ओ गॉड यू डोंट नो एनीथिंग आई बाबा कोन कथा हेबा हाय स्वीट हार्ट ओ गॉड यू डोंट नो एनीथिंग ଭାବିଲି ସବୁଆଡେ ଅନ୍ଧାର ଦିଶିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି ଏବେ ମୁଁ କଣ କରିବି ଠାକୁରେ ଏ ଜୀବନରେ ଅଲଗା ମଙ୍ଗା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବାକୁ ହେଲେ ସଂଘର୍ଷ ତ କରିବାକୁ ପଡିବ जॉब जॉब पार्ट टाइम जॉब 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 पार्ट टाइम जॉब
ଘରେ ଥିଲାବେଳେ ଅଧା ଘଣ୍ଟାକୁ 2 ଘଣ୍ଟା କରୁଥିଲା। କେମିତି କରୁଥିବ? ଆଚ୍ଛା ଏକ ବର୍ତ୍ତନ ତାର ଖାଇବା ଜିନିଷ ଭରି ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିଦେଇଥିଲି। ଗଲେ ପଚାରି ଆସ, ମୁଁ ସେଇ କାମରେ ଦେଖି ଆସେ। ଓ ଶାନ୍ତେ ସଡ଼ା କିଏ ସେ ମୟୂରୀ? ମୋ ଜାଣତରେ କିଏ ସେ ମୟୂରୀ ଆସି ଟେଣା ମେଲେଇ ସାରିଲାଣି? ହଉ ଯାଏ ଦେଖେ। ଆଗେ କହ ତୁ କିଏ? ମୁଁ ଏ ଘରର ଚାକରାଣୀ। ମୋ ନାଁ ମୟୂରୀ। ବିଶେଷ କିଛି ନୁହେଁ। ସକାଳେ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଥରେ ଲେଖାଏଁ ଝାଡୁ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ବହିପତ୍ରକୁ ଯଥା ସ୍ଥାନରେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଠିକ ଅଛି ସାର୍। ତୁମେ ଏ କାମରେ ରାଜି ତ? ହଁ ସାର୍, ନିଶ୍ଚୟ। ଠିକ ଅଛି, କାଲିଠାରୁ କାମରେ ଲାଗିପଡ଼। ବାକି ତକ କାମ ବର୍ଷା ତୁମକୁ ବୁଝେଇ ଦେବ। ଠିକ ଅଛି ସାର୍।
ଅଛି କୋଉଟା ଝାଡୁ କରିବି ଆଉ ପୁଣି କଣ କାମ ରହିଲା ହଉ ବହି ଗୁଡାକ ସଜାଡି ଦିଏ ହେଲେ ବହି ବି ତ ସଜାଡି ହୋଇ ରଖା ହେଇଛି ଆଉ କଣ କରିବି ବର୍ଷା ମ୍ୟାଡାମ କେତେବେଳେ ଆସିବେ କେଜାଣି ଏଣେ ଯେ ଲୋକ ଆସିଗଲେଣି କଣ କହୁଥିଲେ କି ଆପଣ କିଛି ବହି ଦରକାର ଥିଲା କି? ନା ମ୍ୟାଡାମ ମୁଁ ଏଠାରେ କାମ କରିବାକୁ ଆସିଛି ବର୍ଷା ମ୍ୟାଡାମକୁ ଖୋଜୁଛି ଓହୋ ତମେ ତାହେଲେ ବାଦଲ। ହଁ ମ୍ୟାଡାମ ହେଲେ ଆପଣ କଣ ନା ଜାଣିଲେ କେମିତି ତମେ ଯୋଉ ବର୍ଷା ମ୍ୟାଡାମକୁ ଖୋଜୁଛ ମୁଁ ସିଏ। ଓହୋ ତାହେଲେ କଣ କରିବି କୁହନ୍ତୁ ଝାଡୁ ମରା କାମ ସରିଯାଇଛି ବହି ବି ସଜାଡି ଦେଇଛି ଯିଏ ଆସିବ ବହି ଖୋଜି ଦେବାକୁ ହବ ପୁଣି ଯଥା ସ୍ଥାନରେ ରଖିବାକୁ ହବ। ଠିକ ଅଛି ସାର୍ ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡାମ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଏ ତ କାମ କରିବା ବୟସ ନୁହେଁ ଏ ତ ପାଠ ପଢିବା ବୟସ ଏଠାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଯଦି ଠିକ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମକୁ ପଚାରେ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡିଥାଏ ଏହା ମଧ୍ୟ ମୋର ଗୋଟିଏ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା କଣ କହିଲ ମୁଁ ତ ବୁଝିପାରିଲିନି। ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ମୋର ଟଙ୍କା ଦରକାର ଆଉ ଏଥିରେ ମୋର ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିଛି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରି ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଛିଡା ହେବା ପାଇଁ ମୋର ପାଦ ମୋତେ ଏଠାକୁ ଟାଣି ଆଣିଛି ଓହୋ ବୁଝିଗଲି ମାନେ ତମେ ବି ପାଠ ପଢୁଛ। ହଁ ମ୍ୟାଡାମ ତାହେଲେ ଆମେ ଦୁହେଁ ଗୋଟିଏ ପଥର ପଥିକ ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡାମ କହିପାରିବ ଏ ପଥର ପଥିକ ହେବାର ରହସ୍ୟ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ମା ବାପାଙ୍କୁ ହରେଇଛି ଏକମାତ୍ର ସାହାରା ବୋଲି ମାମୁଟିଏ ହେଲେ ସେ ତ ନିଶାଖୋର ଦିନ ରାତି ସେ ସବୁବେଳେ ନିଶାସକ୍ତ ମୋର ପାଠ ପଢା ତାଙ୍କର ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ ହେଲେ ମୁଁ ବି ତୁମ ଭଳି ନିଜ ଗୋଡରେ ନିଜେ ଛିଡା ହେବାକୁ ଚାହେଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଦୁହେଁ ଗୋଟିଏ ପଥର ପଥିକ ହଁ ହଉ ଚାଲ କାମ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଯାହା ହଉ ବହୁ କଷ୍ଟ ସହି ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ପରିଶେଷରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟିଏ କିଣି ପାରିଲି ଏବେ ମୋର ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ ଆଉ ଏବେଠାରୁ ହିଁ ପାଠ ପଢା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡିବ ମୋତେ ଆଉ ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବନି। ଆରେ ଭିଡ଼ିଓଟି କଣ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା କଣ ଗୋଟେ ଲେଖା ରହୁଛି To watch full video subscribe the channel 999 rupees per month ଭଗବାନ ଏବେ ମୁଁ କଣ କରିବି ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଏହି ମାସର ତପସ୍ୟା କରିଥିଲି ସେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଧ୍ୱଂସ ଦେବା ପାଇଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିଏ ବି ସମୟ ଲାଗିଲାଣି ବାତ୍ୟାର ପ୍ରକୋପରେ ବାୟାବସାଟି ଉଡ଼ିଗଲା ପରି ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ କ୍ଷଣକରେ କେତେ ଦୂର ଉଡ଼ିଗଲା ମୋତେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋତେ ପୁଣି କାଲି ସେ ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ଯାଇ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହଁ ମୋତେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହଁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭିତରକୁ ଆସି ପାରିବି କି ସାର୍ ଆରେ ବାଦଲ ତମେ ପୁଣି କଣ କିଛି କାମ ଥିଲା? ସାର୍ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇବ୍ରେରୀରେ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସରି ବାଦଲ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆଉ ଜଣକୁ ସେଠାରେ ରଖିଦେଇଛି ଆଇ ଏମ୍ ସୋ ସରି। ଠିକ ଅଛି ସାର୍ ମୁଁ ଆସୁଛି ତେବେ ହଉ ଏ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ବାପାଙ୍କୁ କିଛି ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିବାକୁ କହିବି କେମିତି ତ ଏ ସପ୍ତାହରେ ମୋତେ ଘରକୁ ଯିବାର ଅଛି ହଁ ବାବାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବି ହଁ ଏ ସନ୍ଧ୍ୟା କୁଆଡ଼େ ଗଲ ମ? ଘରେ ଅଛ ନା ନାହିଁ? କଣ ହେଲା କହୁନ? ଆରେ ଆଜି ପରା ତୁମ ପୁଅ ବାଦଲ ଆସୁଛି ଖବର ପଠାଇଥିଲା। ସେ କଣ ଖାଲି ମୋ ପୁଅ ସେ କଣ ତୁମ ପୁଅ ନୁହେଁ?
তুমি তো ଜାଣିଛ ଆମେ ଦି ଜଣ ମିଶି ଯାହା ରୋଜଗାର କରୁଛେ ସେ ସବୁ ତ ତାର ପାଠ ପଢାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛେ ଯାହା ବଢୁଛି ସେଥିରୁ ଦି ଅଣି ଦି ମୁଠା ଖାଇବାକୁ ବି ନିଅଣ୍ଟ କୋଉଠୁ କଣ ଆଣି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି? ହଉ ଆଣୁଛି ରୁହ
ଥିବା ହସ ଧଇନି ବେଳେ ଲୁହ ଜାଗ ବଦଳାଏ ଅଠ ତଳେ ଲୁଚିଥିବା ହସ ଧଇନି ବେଳେ ଲୁହ ଜାଗ ବଦଳାଏ ଅଠ ତଳେ ଲୁଚିଥିବା ହସ ଧଇନି ଏଠି ଜୀବନର ମାନେ ଯୁକ୍ତି ବିନା କାରଣରେ ହୁଏ ଯୁକ୍ତି ଏଠି ଜୀବନର ମାନେ ଯୁକ୍ତି ବିନା କାରଣରେ ହୁଏ ଯୁକ୍ତି କିଏ ଜାଣେ କେତେବେଳେ କହିବ ଦବରେ ଯେତେ ତୁ ପାରୁଛୁ ତେରେ ଦୁଃଖ 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 Oh God, you don't know anything. कौन सोचा बेटी? आज फ्री अच्छा ना नहीं? Oh no, कितने पाठ आउछो? मूवी देखी आसी ना? कहिलो देखी? मूवी ना कौन जानी छो? पुष्पा पुष्पाराज बाबा बाबा तुम एठी कहाँ है बाबा କିଛି ନାହିଁ ରେ ବାପ କଣ ପୁଅ ପାଖକୁ ଆସିପାରିବନି ମୁଁ ଶୁଣିଲି ପରୀକ୍ଷା ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲାଣି ମୁଁ ସେଇ ଖୁସି ଖବର ଜାଣିବାକୁ ଆସିଥିଲି ଫାଷ୍ଟ ହେଇଛୁ ନା ରେ ବାପା ना ना बाबा ତାହେଲେ ସେକେଣ୍ଡ ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେଇଥିବୁ ना ना बाबा ତେବେ ମୁଁ ଭୁଲ ଯଦି ନୁହେଁ ଥାର୍ଡ ତ ନିଶ୍ଚୟ ना बाबा ତାହେଲେ ତୁ ହେଇଛୁ କଣ ମୁଁ ଫେଲ ହେଇଛି ବାବା ତୁ ଫେଲ୍ ହେଇଯାଇଛୁ ବାଦଲ ବାବା ସାନ ବାବୁ ତୁମର ନୋଟ ସବୁ ଦେବାକୁ ଆସିଛି। ହଁ ବାବା ଇଏ ସେଇ ବାଦଲ ପାଠ ପଢୁଛି ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଇଏ ପଇସା ଆଇଲା କୋଉଠୁ ସେ ଟିଉସନରେ ପାଠ ପଢେନି ବାବା ସେ ଫୋନରେ ପାଠ ପଢି ମୋ ନୋଟ ଲେଖି ତା ରିଭିଜନ କରେ ଓହୋ ଆଇ ସି ତେବେ ଭୁଲଟା ମୋର ଆଜି ମୁଁ ମୋ ଭୁଲଟା ସୁଧାରି ଦେବି ଏଇ ନୋଟ ପରେ ତୁ ପାଠ ପଢୁଛୁ ନା
ମୁଖମଣ୍ଡଳର ସୁନ୍ଦରତା କହିଦେଉଛି
ଆରେ ବାଦଲ, ତମେ ଏଠାରେ ବିରାଟ କାମ କରୁଛ? ହଁ ବର୍ଷା, ହେଲେ ତମେ ତ ସେପଟେ ବେକର ବାଣ୍ଟିବା କାମ କରୁଥିଲ। ମୋ ପ୍ରିପାରେସନ ପାଇଁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଲାଗିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ହିସାବରେ କରୁଛି। ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଇଁ ତମେ ପାଠ ପଢି ପାରିବ ତ? ହଁ ବର୍ଷା, ନିଶ୍ଚୟ ପାରିବି। ଏ ଦୁନିଆରେ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ବର୍ଷା, ତମେ କଣ କରୁଛ? ମୁଁ ଆଇଏଏସ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛି। ଆର ସପ୍ତାହରେ ତାର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ। ଓହୋ, ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ପରେ କଥା ହେବା। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ ବାଦଲ, ବର୍ଷାର ସାଙ୍ଗ କହୁଛି। ସେଇଟା କଣ ହେଇଗଲା? ତାକୁ ଟିକେ ଭେଟ କରିଥାନ୍ତି, ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ପାଇଲିନି ତ। ସେ କୁଆଡେ ଗଲା କି? ସାଙ୍ଗ ସହିତ ପଳେଇ ଯାଇଥିବ। ତାର ତ ହଜାର ସାଙ୍ଗ, ଘରକୁ ଆସୁନି। କୁଆଡେ ଗଲା କେଜାଣି? ନା, ତୁମେ ମିଛ କହୁଛ। କଣ କହିଲ? ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି? ତୋର ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି, ଯା, ଖୋଜିବୁ ଯା। ହେ ଶଳା, ଦେଲୁ ଦଶ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଦେଲୁ, ଗୋଟେ ଦେଶୀ ମାରି ଆସେ। ଆବେ ଆବେ ଶୁଣ ବେ ବାୟା, ଯାଉଛୁ ବେ? ସବୁବେଳେ ଖାଲି ୟା ନାଁରେ ହିଁ କେସ୍ ଆସୁଛି। ଆଜି ଗୋଟେ ତାର କିଛି ଫର୍ସଲା କରିବାକୁ ପଡିବ। ସିକ୍ୟୁରିଟି, ସେ ଜଗତା ବାବୁକୁ ପଠେଇଲ। କଣ ହେଲା? କହନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ। ମାନେ ବର୍ଷା ମ୍ୟାଡାମ। ପ୍ରଥମେ କଣ ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ? ଯଦି ନ ରଖେ କଣ କରିବ? କଣ କରିବି ମାନେ? ମାନେଟାକୁ ଠିକ ବୁଝିପାରୁଥିବୁ। ସେଦିନ କଥା କଣ ଭୁଲିଗଲ? ଏ ବାଘର ପଞ୍ଜାରୁ ସେଇଦିନ ସିନା ବଞ୍ଚିଗଲ, ହେଲେ ଆଜି ତତେ କିଏ ବଞ୍ଚେଇବ? ମୁଁ ଆଉ ଜଗନ ହୋଇନାହିଁ। ମୁଁ ହଉଛି ଜୋହର ଜଗରେ। ଭୁଲ ହେଲା। ସିଧା ସିଧା କରି ସେ ମୁଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି କଳା ଏବେ ମତେ ଆକ୍ସନ ନେବାକୁ ପଡିବ। ଯାରେ କଣ ଆଶା ନେବୁ ରେ? ମୁଁ କାହାକୁ ଡରେ ନେଇ। ତାହେଲେ ତମେ ମୋ କଥା ମାନିବନି। ଏବେ ମତେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଯାରେ ଓ କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯିବୁ ଯା। ମୁଁ ଦେଖିନିଏ ସେ ମୋର କଣ କରିନବ। ମୁଁ କାହାକୁ ଡରେନି। May I come in, sir? Yes, coming. Please sit down. Thank you, sir. କଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ? ସାର୍ ଗୋଟେ କେସ୍ ନେଇ ଆସିଥିଲି। କଣ କେସ୍? ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବେଆଇନ ଭାବରେ ସରକାରୀ ଜମି ଉପରେ ମଦ ଭାଟି କରି ମଦ ବିକ୍ରି କରୁଛି। ମୁଁ ପ୍ରତିବାଦ କଲା ବେଳକୁ ମତେ ଧମକ ଦଉଛି। ତାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ସାର୍। ଓ ଆଇ ସି। ତେବେ ମୋର ବି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ତମେ କଣ ତାର ସମାଧାନ କରିପାରିବ? ସାର୍, ମୁଁ କେମିତି ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବି? ହଁ, ତମେ ହିଁ ପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ତ କହୁଛି। ତେବେ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍। ଜଣକୁ ହୃଦୟରେ ଜାଗା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ଯଦି ହଠାତ୍ ଗରିବ ବୋଲି ଭାବି ଅନ୍ୟ କାହାର ହାତ ଧରି ଚାଲିଯାଏ, ତାକୁ କଣ କରିବ? ମାନେ ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ସାର୍। ସମସ୍ୟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ। ତେବେ
ଦିଅ। ତେବେ ସାର୍ ସେ ଜଣେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ନିଶ୍ଚିତ। ତମେ ହଉଛ ସେଇ ସ୍ୱାର୍ଥପର ମଣିଷ। ବାଦଲ ତମେ ସାର୍ ବାଦଲ ନୁହେଁ ସାର୍ ବୋଲି ଦିଅ। ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ହୋଇଛି ସାର୍? ମୁଁ ଜଣେ ଗରିବ ବୋଲି ଭାବି ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସାଥୀ ବାଛି ନେଇଥିବା ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଉଛ ତୁମେ। ତାହେଲେ କଣ? କହୁଥିବା କଥା ମିଛ। ମୁଁ ଯଦି ବିବାହିତା ତାହେଲେ ମୋ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ମୋ ହାତରେ ଶଙ୍ଖ କାହିଁ? ତାହେଲେ କଣ? ତମେ ବାହା ହେଇନ? ତାହେଲେ ତୋ ମାମୁଁ କହିଥିବା କଥା କଣ ମିଛ? ଶୁଣୁନ ସେଦିନର କଥା କାହିଁକି ମୁଁ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିଲି। ହଁ କୁହ। ତେବେ ଶୁଣ ମାତ୍ର 2,000 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ମୋ ମାମୁଁ ମତେ ଜଗଦେବ ପାଖରେ ବିକି ଦେଇଥିଲା। ସେଦିନ ଯଦି ସେଠୁ ପଳେଇ ଯାଇନଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ତୁମର ବର୍ଷା ଆଜି ଏ ଦୁନିଆରେ ନଥାନ୍ତା। କେବେ ମେଘୁଆ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁଛ ବାଦଲ? ବିନା ବାଦଲରେ କେବେ କଣ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ? ବାଦଲ ବିନା ବର୍ଷାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ବର୍ଷା ମୁଁ ତୁମକୁ ଭୁଲ ବୁଝିଥିଲି ବର୍ଷା। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ବର୍ଷା। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ନା ବାଦଲ ତମକୁ କିଛି ଭୁଲ ନୁହେଁ। ଏ ତ ସମୟର ଜଗା ଭଉଣୀ ଖେଳ।